السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز، میں ہوں طلال الوی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس، پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا تقریب سے خطاب۔ میرے لیے باعث تشویش نہیں تھی، میں تو انہیں ہمیشہ دیکھتا ہوں اور میں ان کی ان خدمات کو ہمیشہ ہر جگہ سراہتا ہوں، اور آج بھی میں انہی سے ہی شروع کروں گا کہ ان کی جو خدمات ہے، اور میں آپ کے شہداء کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کے لیے، دین کے لیے آپ نے ہمیشہ بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ایسی جو محافل ہے وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جب 14 اگست جیسا دن ہو جس میں پاکستان بنا، اور اس دن کم از کم ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے۔ جب بھی وہ میسج جائے تو اس میں انٹرنیشنلی یا نیشنلی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مخصوص کسی ایک مکتب فکر کی تھی یا کسی ایک سیاسی جماعت کی تھی۔ اس میں آپ نے جو انیشیٹو لیا وہ بڑا قابل تعریف ہے، اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ آج اس موقع پر میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے لیے تو آج بڑی دوری تیری قسم کی خوشیاں تھی۔ ایک تو آج کے دن 11 اگست جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے منورٹی ڈے کے حوالے سے کیا ہوا تھا، تو آج ان منورٹیز نے میرے دفتر میں ہی ایک پروگرام رکھا، اسی کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہوا۔ پھر آپ کا حکم تھا 14 اگست کے حوالے سے، تو وہ بھی بڑا باعث خوشی تھا، اور 14 اگست میرے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور نے بڑی انتظامی فیصلہ، سرفراز حسین کو میٹروپولیٹن آفیسر سروسز کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ زونل آفیسر فائنانس گلبرگ سرفراز حسین اب ایم او سروسز کا چارج بھی دیکھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل کے احکامات پر فوری اثر سے تقرری عمل میں آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوالے سے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں بڑا انتظامی فیصلہ، سرفراز حسین کو میٹروپولیٹن آفیسر سروسز کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ زونل آفیسر فائنانس گلبرگ سرفراز حسین اب ایم او سروسز کا چارج بھی دیکھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل کے احکامات پر فوری اثر سے تقرری عمل میں آ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں بڑا انتظامی فیصلہ، سرفراز حسین کو میٹروپولیٹن آفیسرز سروسز کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ زونل آفیسر فائنانس گلبرگ سرفراز حسین اب ایم او سروسز کا چارج بھی دیکھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل کے احکامات پر فوری اثر سے تقرری عمل میں آ گئی۔ پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے اثرات بھی کام نہ آئے۔ محکمہ فوڈ پنجاب بھر میں گندم کی قیمتیں نیچے لانے میں ناکام رہے۔ آٹے کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ پاسکو سے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری بھی گندم کی قیمت کم نہ کر سکی۔ لاہور میں فی من گندم 4630، پشاور اور کراچی میں 5000 تک پہنچ گئی۔ لاہور میں فی کلو آٹا 112 روپے، پشاور اور کراچی میں 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ لاہور میں یومیہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔ لاہور میں 1,10,000 تھیلے کم سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ شہر میں متعدد سٹورز پر 10 کلو آٹا غائب، 20 کلو کا تھیلا نایاب ہو گیا، 15 کلو آٹے کا تھیلا 2150 روپے میں از خود فروخت ہو رہا ہے۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم فی من از خود 4630 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں گندم فی من 4730 روپے تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں فی من گندم 4800 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ لاہور میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1125 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں سادہ روٹی 20 سے 25 روپے کی از خود بیچی جا رہی ہے۔ روٹی کی سرکاری قیمت 14 روپے مقرر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ برالر کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا سلسلہ جاری۔ 3 روز میں برالر گوشت 65 روپے فی کلو مہنگا ہو چکا ہے۔ سبزیاں اور پھل بھی ریٹ لسٹوں سے زیادہ داموں پر بیچے جا رہے ہیں۔ شہری بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہائے مہنگائی، غریب شہریوں کی جان پر بنائی،
सस्ती प्रोटीन पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में गैर मामूली इजाफा होने लगा। सप्लाई मुतासर होने की वजह से जिंदा ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग। निर्खनामे में ब्रायलर के नर्ख 25 रुपए फी किलो बढ़ा दिए गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साफी के नाम पर ब्रायलर गोश्त 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। 3 रोज में ब्रायलर 65 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। अंडों के दाम 268 रुपए फी दर्जन बरकरार हैं। प्याज 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। दर्जा अव्वल खुश्क प्याज 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त। टमाटर 220 के बजाय 320 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 275 से 420 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। अदरक थाईलैंड 345 से 450 रुपए फी किलो बिक रहा है। खीरे और फूल गोभी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। खीरा 190 रुपए जबकि फूल गोभी का दाम 170 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया। फल गरीब के लिए ख्वाब बनने लगा। पसमानदा इलाकों में मिक्स दर्जों के फल भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सेब गाचा 300 के बजाय 440 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 240 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब है। आम चौंसा 360 रुपए, आलू 320, आलू बुखारा 480 रुपए फी किलो तक है। खरीदार कहते हैं फलों की कीमत कुव्वत खरीद में नहीं रही। सब्जियां और ब्रायलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। मार्केट में प्राइस कंट्रोल टीमों की चेकिंग के बावजूद अशिया खुरनोश मुकर्ररा दामों से महंगी बेची जा रही हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। खबर शामिल करेंगे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले एसएचओज़ के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको अपडेट करेंगे डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले एसएचओज़ के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको बता रहे हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले एसएचओज़ के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आप इस वक्त देख सकते हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले एसएचओज़ के बारे में आगाह करें। थाने में बर वक्त सुनवाई ना करने वाले अफसरान की जवाबदेही होगी। आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकाम जारी किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि शहरी शिकायत का अजाला ना करने वाले एसएचओज़ के बारे में आगाह करें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। मज़ीद बात करेंगे वीरा कंपनी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। लाहौर की मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खतरा टल गया। शहर की सड़कों पर मेट्रो बसें आज भी रवा दवा हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हुकाम और वीडा कंपनी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस को फिलहाल जारी रखने पर इत्तफाक। शहर की सड़कों पर बसें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। वीडा कंपनी ने माली मुश्किलात के पेश नजर 11 अगस्त से मेट्रो बस सर्विस बंद करने का इंदिया दिया। 31 जुलाई और 4 अगस्त को पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मामले पर खतूत भी भिजवाए गए। वीडा कंपनी ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी से अदालती अहकामात के मुताबिक ईंधन की फराहमी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ जीएम ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह ने बताया कि वीडा नुमाइंदों के साथ बेशतर मामला तय होने वाले हैं। मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम का मजीद कहना है कि वीडा कंपनी के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात में दीगर मामलात भी तय करने की कोशिश की जाएगी।